टङ्कमृगाभयेष्टवरदं युक्तं करैः कङ्कणैः स्थितं यो रुद्रो अर्णो यो अक्षयवोषधेषु यो रुद्रो विश्वाभवना विवेदस्मै रुद्राय नमः अस्तु परपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ खं खं गं खं यं श्रीरुद्रेश्वराय हंसस्व हंसस्वाहा युक्तस्यदालमूले मूर्तिरङ्गे धनेष्टरङ्गरहितं शान्तं तुषारप्रभं याप्ताढेन धराजैर्गुणगणैः भावेन संवेष्टितम् आत्पराय हंसस्सोऽहं हंस स्वाहा ओम नमः शिरसि ओम नमः मुखमंडले ओम नमः दक्षिणचक्षुषि ओम ईं नमः वामचक्षुषि ओम नमः वामकपोले ओम ऋं नमः दक्षिणनासापुटे ओम नमः वामनासापुटे ओम नमः ऊर्ध्वोष्ठे ओम नमः धरोष्ठे ओम नमः ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ओम नमः अधोदन्तपङ्क्तौ ओम नमः जिह्वाय नमः दक्षिणमणिबन्धे ओम नमः दक्षिणहस्ततले ओम गं नमः दक्षिणहस्ताङ्गुल्यग्रे ओम नमः वामबाहौ ओम धानुनि ओम नमः दक्षिणजघ्राय ओम नमः दक्षिणपादाङ्गुल्यग्रे ओम नमः वामपादे ओम नमः वामोर्मूले ओम नमः वामजानुनि प्रार्थना पूर्वक माणिक्यवर्णनाभिगन्धसमुत्थित नीलवर्णन नालाभिजादितवल नीलान्तितवल वर्णाट्टतलकमलपीतवर्णकर्णिकाकार संस्थित कुण्डलिनी शक्तिरूप बिन्द्वात्मके पीठे श्रवणाङ्गुष्ठ संयोगाधिगम्यनाद रूपं दीपशिखाकारलिङ्गं विचिन्त्य पीठे वक्षमाणक्रमेण आदिशक्तिपर्यन्तं शिवासनम् अभ्यर्च्य लिङ्गे शिवमूर्तिं विद्यादेहं चाभ्यर्च्य परमशिवम् आवाहनादिक्रमेण ध्यात्वा अन्तःसंस्कारैः अभ्यर्च्य अष्टभिः पुष्पैः अभ्यर्चयेत् ततो मनसि पात्रे प्राणमत्तिमहङ्कारक्षालनमुखवासदानानन्तरं सत्वरजस्तवो गुणात्मकम् ताम्बूलं समर्पयामि इति भावयेत् ततो नीराजनं परिकल्प्य बुद्धिस्थवायुना क्लिप्तं दर्पणं मङ्गलानि च मनोवृत्तिर्विचित्राते नृत्यरूपेण कल्पिता गीतरूपेण शब्दवाद्यप्रभेदतः सुषुम्नाध्वजरूपेण प्राणाद्याश्चामरात्मना अहङ्कारो गजत्वेन क्लिप्तो देहो रथात्मना मनः प्रग्रहरूपेण बुद्धिः सा कोटिकाभिः ततस्थानात् विघ्नानुचार्य अस्त्रेण परितो ज्वलदग्निवर्णप्राकारं कवचेन दक्षिणदर्जनी भ्रमणेन गात्रयं च सञ्चिन्त्य तेन मुद्रया ॐ ॐ शक्तजे वौषट् इति शक्तिजालम् ऊर्ध्वाधो विभाव्य सर्वत्र कृतरक्षां भावयेत् ॐ लं पृथिव्यासनाय नमः ओं पृथिवीमूर्तये नमः बुधाञ्च द्विनेत्राञ्च करण्डमकुटान्विता हेमयज्ञोपवीतां च पीतनेत्रां सुयौवना पीतावां पीतवस्त्राञ्च पुण्डरीकदलेक्षणा सर्वाभरणसंयुक्तां स्तनभारसमन्वितां चक्रमे पृथिवी मेढयेता क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदशस्यन् वासो अस्य कीरयोजना सह क्षिदिगुं सुजनिमाचकार धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि नो धरा प्रचोदयात् ॐ लं पृथिव्यै नमः विशेषार्घ्यं नमः ॐ शिवाय नमः हृदयाय नमः ॐ शिरसे नमः शिखायै नमः ॐ कवचाय नमः अस्त्राय नमः संहितयाभिमन्त्र्य संरक्ष्य अवकुण्ठ्य मूलेन धेनुमुद्रां प्रदर्श्य जलेन स्वात्मानं पूजाद्रव्याणि च अस्त्रमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कवचमन्तर्गतललाटाक्षम् अन्तर्गतभुजध्वज अन्तर्गतपराशक्तिं वन्दे देशिकविग्रहम् अयं मे भगवत्तरः मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्षणः सर्वे आचार्यः शिरोवस्त्रं धारयित्वा तेषां मुनीनां विधिवद्क्रमेण जाता शिवब्राह्मणनामधेयाः शिवा तिरुचित्रम्बलम्
சமய வழிபாடே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் நாட்டுப்புறத்தின் வழிபாடே போற்றி 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 போற்றி. உமது நாமம் போற்றி. சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி 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 போற்றி. உமது நாமம் போற்றி. சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி. அமைந்தவளே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் அம்பிகை முகத்து தோன்றலே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் வெண்ணிற ஆடை அணிந்தவளே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் கலைவாணியின் அம்சமே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் அன்னவாகனம் ஏறிடுவாய் போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் அசிதாங்க பைரவ சக்தியே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் மான்தோல் அணிந்த தேவியே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் நான்கு கரத்து நாயகியே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் கல்வி கலைகளை அருள்பவளே போற்றி 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 போற்றி. உமது நாமம் போற்றி. சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி 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 போற்றி. உமது நாமம் போற்றி. சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி. கன்னியே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் மாகேஸ்வரியாய் நாமம் கொண்டாய் போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் சிவகலையாய் தோன்றும் சக்தியே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் மகேசன் சக்தி தோற்றமே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் அம்பிகையாளின் தோளின் தோற்றமே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் வெண்மை நிறத்து வேதியளே போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் சர்வமங்களே நாமம் கொண்டாய் போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம்
வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி 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 உமது நாமம் போற்றி சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி ஓம் நான்காவதான சப்த கன்னியே போற்றி 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 ஓம் வைஷ்ணவி என்னும் நாமம் கொண்டாய் போற்றி 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 ஓம் திருமால் கலையாய் எழுந்தவளே போற்றி 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 ஓம் விஷ்ணு சக்தியாய் தோற்றமே போற்றி 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 ஓம் அம்பிகை கைகளில் தோற்றமானாய் போற்றி 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 ஓம் சாமள வண்ணம் உடைய தேவியே போற்றி 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 ஓம் சங்கம் சக்கரம் ஏந்திய தாயே போற்றி 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 ஓம் மோகினி ரூப நாயகியாளே போற்றி 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 ஓம் கருட வாகனம் அமர்பவளே போற்றி 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 ஓம் क्रोधन भैरव शक्ति देविये போற்றி 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 ஓம் நாராயணியே நாற்கர அழகே போற்றி 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 ஓம் செல்வமளிக்கும் செந்திருவே போற்றி 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 உமது நாமம் போற்றி சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி 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 உமது நாமம் போற்றி சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி
போற்றி போற்றி ஓம் பொன்னின் நிறத்து தேவியே போற்றி 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 ஓம் தேவலோகத்து அரசியளே போற்றி 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 ஓம் நாற்கரம் கொண்ட நாயகியே போற்றி 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 ஓம் யானை வாகனம் அமரும் அன்னையே போற்றி 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 ஓம் கபால பைரவர் சக்தி தேவியே போற்றி 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 ஓம் அரசபோகம் தரும் அன்னையளே போற்றி 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 ஓம் ஆயிரம் கண்களை உடையவளே போற்றி 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 உமது நாமம் போற்றி சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி 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 உமது நாமம் போற்றி சப்த கன்னியாய் அருள் வழங்கிடும் உமது பாதம் போற்றி குடும்ப கவுண்டர்களின் சமூகத்தின் அருதகுல தாயாதிகளின் குலதெய்வமாக விளங்குகின்ற அன்னையே அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியே ஸ்ரீ பிராமி கௌமாரி வைஷ்ணவி இந்திராணி வாராகி சாமுண்டி சகல கன்னிமார் தெய்வங்களே உங்களுடைய ஆலயத்தை நிறைவாக திருப்பணி செய்து இப்பொழுது விமான கோபுர கலசத்தில் பிரதிஷ்டை செய்கின்றோம். என்றென்றும் குடியிருந்து அருள் புரிய தாயே கன்னிமார் தெய்வங்களே உங்களுடைய திருவடிகளை தொட்டு வணங்கி பிரார்த்திக்கின்றோம். அனைத்து மக்களும் நோய் நொடி இல்லாமல் சகல சௌபாக்கியத்தோடு நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வத்தோடு சௌபாக்கியமாக வாழ வைக்க பிரார்த்தனை செய்து கோபுர கலசத்தில் பிரதிஷ்டை செய்கின்றோம். அருள் புரிய வேண்டுகிறோம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி. எல்லாரும் சொல்லுங்க, நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லாரும் அழகா வாசிங்க. ஓம் சக்தி 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 எல்லாரும் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்திம் துலடா சமாயுக்தம் சுராசுரணமஸ்ருதம் நித்யம் சதா ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி யதனமாரபே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஆதிதயேவனிதோ நாசிகஜார்வாயஸ்தரா சயனயோஸ்துன்ராவித்யோனுஸ்வரதா கர்ணஜாரஸ்வினோனுஸ்வரதா
तलादे रुद्रास्तेष्ठोर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्दो महादेवस्तिष्ठो विनाके तिष्ठदो रवस्तोले तिष्ठदो शिवाशङ्करो तिष्ठे सर्वदोवादस्तिष्ठदो वहि सर्वदोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठदो सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तो रक्षन्तो अग्निर्वेदागस्रुतः ब्रह्मणे ನೋಡಿ ಕೈಯೇ ಕೈ ನೋಡ್ಕೇರಿ ನಾ ಬೇರೆ
सदाशिवमहं भजे शान्ति शान्ति அடியாக்கு பேடானானை பிறப்பிலியை இறப்பிலியை பண்ணில் வரு பயனானானை பாரவனை பாரில் வாழ் உயிர்கட்கு எல்லாம் கண்டவனை கற்குடியில் விடுவியா இரவனாம் எல்லி நடமாடியான் இரவனாம் Dora Dalikya. வருவான்
குருநாதன் சொன்ன சீலத்தை மெல்ல தெரிந்து அறிவார் சிவயோகிகளே. காலத்தை வென்றிருப்பார் மறைப்பார் வெறும் கல்விகளே. குடும்ப கவுண்டர்கள் அருந்தகுல பெருமக்களுடைய குலதெய்வமாக விளங்குகின்ற வீரமாட்சி அம்மன் மற்றும் ஸ்ரீ சப்த கன்னிமார் அம்பிகையுடைய மகா கும்பாபிஷேக பெருவிழாவின் இரண்டாம் கால யாக வேள்வி நிகழ்வானது காலை 7 மணி அளவிலே துவங்க பெற்றது. சரியாக 7 மணி அளவிலே மங்கள இசை குழுவினர்களாலே இசை முழக்கமானது நடைபெற்று அதனை தொடர்ந்து திருமுறை விண்ணப்பம், திருப்பள்ளி எழுச்சி, பாராயண திருவாசக முற்றோதுதல் நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடைபெற்று 9 மணி அளவிலே அந்தியும் சந்தியும் ஆனாலதாமே என்கின்ற வாக்கிற்கிணங்க ஆச்சாரிய பெருமக்கள் எல்லாம் கோபுர கலச பிரதிஷ்டை நிகழ்வு, பரிவார தெய்வங்களுக்கெல்லாம் எந்திரம் பதித்து ஆற்றல் நிறைவாக வேண்டும்னா 12 காலமாக அதனை வழிபாடி அங்கே நிலைநாட்டும் வகையிலே முன்னமே செய்யக்கூடிய ஏற்பாடு வழிபாடு பூஜைகள் எல்லாம் செய்து அதனை தொடர்ந்து 108 மூலிகை பொருட்கள் எல்லாம் அழைத்து வந்து இங்கே 108 மூலிகைகளினாலும் பழ வகைகளினாலும் தானியங்களினாலும் மூல மந்திர, வேத மந்திர, காயத்ரி மந்திர, ரகசிய மந்திரங்களினாலே யாக வேள்வியானது நடைபெற்றது. நாம் முன்னமே கூறியது போல பொருள் வேண்டும் என்று சொன்னால் இவ்வுலகம் போதும், அருள் வேண்டும் என்று சொன்னால் அருள் இருந்தோருக்கு மட்டுமே, இறைவனுடைய அருள்னாலே மட்டுமே இன்பமானது நிரந்தரமாக அமையும். அப்பேற்பட்ட அதுவும் குலதெய்வத்தினுடைய கோவில் கும்பாபிஷேகம் மிக சிறப்பான முறையிலே நாம் எல்லோரும் முன்னின்று இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இறைவனுடைய தோன்றா துணை இங்கே நம்முடைய யாக குண்டங்களிலேயும் சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் மிக சிறப்பான முறையிலே யாக வேள்வியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இரண்டாம் காலை தரிசனம் செய்ய வேண்டும். கும்பாபிஷேகம் ஆகும் பொழுது கீழே இருந்து கண்ணை மூடிட்டு நாம் இருந்தோம்னா கும்பாபிஷேகத்தை பார்க்க முடியாது. அப்ப அந்த கோபுரத்திலே தீர்த்தம் விட்டு அதனை பூஜை செய்யும் பொழுது அந்த கும்பாபிஷேக நேரத்திலே இறைவனை தரிசனம் செய்ய வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியமானது. அதற்கு அடுத்தபடியானது என்னன்னா, ஒவ்வொரு அந்த தீப ஆராதனையினுடைய ஜோதியிலே இறைவன் பிரசன்னம் அடைந்து நமக்கு அருள் செய்கிறார். தீபமங்கள ஜோதி நமோ நம என்று சொல்வார். இறைவனே அந்த ஜோதி சுடராக, ஜோதி பிழம்பாக அங்கே நமக்கு அருட்காட்சி தரார். சுவாமியினுடைய பெரிய ஒளியை நாம எப்படி பார்க்க முடியும்னா அந்த தீபாராதனையிலே பார்க்க முடியும். அப்படி அந்த தீபாராதனையை தவறாமல் தரிசிக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக அந்த ஒவ்வொரு யாகசாலை பூஜையிலேயும் செய்யக்கூடிய பூர்ணாகுதி என்று சொல்லக்கூடிய, பூர்ணம் என்று சொன்னால் நிறைவு, ஆகுதி என்று சொன்னால் கொடுத்தல். பௌத்திகம் என்று சாஸ்திரம், பஞ்ச பௌத்திகம் என்று சொல்வார். அப்படி இறைவன் இயற்கையோடு இயற்கையாக மந்திரத்தினுடைய தனுவாக ஆச்சாரியனுடைய வடிவமாக இங்கே இறைவன் இருக்கிறார். நாடி நரம்புகளானது வாயு தத்துவத்தை சொல்ல, அந்த பஞ்சாசன வேதியில கூர்மம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆமை இருக்கு. அதை தாண்டி சிந்திக்கக்கூடிய அறிவு நமக்கெல்லாம் இருக்கிறது. ஆடு மாடு ஏனைய ஜீவராசிகளுக்கு எல்லாம் இருக்காது. எல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்குதா? யாராவது அந்த ஏனைய ஜீவராசிகள்லாம் ஆடை அடிகளங்கள் அடிக்குதா? காலையில எழுந்து குளிக்குதா? இறைவனை கும்பிட முடியுமா? இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா? ஏதாவது ஜீவராசிகள் இல்ல சாமி, எங்க வீட்டுல ஒரு நாய் வளர்த்தா டெய்லி காலையில எழுந்து குளிச்சு சாமி கும்பிடுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? டெய்லி கல்பூரம் பத்த வச்சு ஊதுபத்தி பத்த வச்சு சாமி கும்பிடுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. யாரெல்லாம் சாமி கும்பிடுவாங்க? இறைவனுடைய அருளோடு கிடைத்த மனித பிறவியிலே மட்டும்தான் இந்த இறை வழிபாட்டை செய்ய முடியும். அப்படி இந்த பிறவியிலே கிடைத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் என்ன? இறைவனை வணங்கக்கூடியது. இறைவனுடைய உணர்வையும் இறைவனுடைய தன்மையை நாம் உணர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த கலசத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய மாவிலை இறைவனுடைய முடியாக விளங்கக்கூடியது, அந்த கலசத்திலாக விளங்கக்கூடியது. அந்த கலசத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய கூச்சம்னு தர்ப்பத்துள்ள மேல ஒரு ஆண்டனா மாதிரி கலசத்துல வச்சிருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சும்மா சுற்றி வச்சிருக்காங்க, ஏதோ வச்சிருக்காங்களே நினைக்கிறேன்.
சாமானெல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க, சாமானெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இதெல்லாம் ரொம்ப பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் எதுக்காகனா நம்மளுடைய அனைவருடைய எண்ணங்களையும் நம்மளுடைய எண்ண அலைகளையும் இங்கே சிவாச்சாரியார்கள் சொல்லக்கூடிய மந்திர அந்த காற்றிலே இருக்கக்கூடிய தன்மை, அந்த காற்றிலே இருக்கக்கூடிய பதிவு ஒருங்கிணைத்து அந்த தர்மையிலே இருக்கிறது. கிரகணம் வந்தா என்ன பண்றோம்? அதனுடைய தோஷத்தினுடைய தன்மை, தீய குணம் நம்முடைய நல்ல பொருளிலே வந்து பாதிக்க கூடாது போனாலே மந்திரத்தன்மை ஆகர்ஷணம் செய்யப்படுகிறது. ஒருங்கிணைந்த வண்ணமாக அந்த கலசத்திலே தர்மை புள்ளினாலே கூர்ச்சம் என்று சொல்லக்கூடிய அலங்காரமாக இறைவனை அழைத்து சிவாச்சாரியார்கள் கொண்டு மனசார பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த பூர்ண ஆகுதி என்று சொன்னார். இவ்வளவு நேரம் நாம் செய்த யாகத்தினுடைய நிறைவாக பூர்ணம் என்று சொன்னால், நிறைவாக ஆகுதி என்று சொன்னால் கொடுத்தது. பட்டு வஸ்திரத்திலே தேங்காய், பழம், தாம்பூலம் ஆகியவைகளை ஒன்று சேர்த்து முடித்து அதனை யாகத்திலே சேர்ப்பார். அந்த குணமந்திரத்தை சொல்லி அந்த யாகத்திலே அருட்ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய கன்னிமார் சுவாமி எல்லா யாகத்திலையும் சோதியே சுடரைங்கிற வண்ணமாக கன்னிமார் சக்தி அங்கு குடியிருக்கிறார். அந்த அப்பேற்பட்ட அந்த அருட்சக்தியாகிய பராசக்தி பூர்ணாகுதியை வாங்கி கொண்டு நமக்கு நல்ல அருளாசியை வழங்குகிறார்கள். யாகம் செய்யும் பொழுது ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னி பூர்ணாகுதியை பெறும் பொழுது அருள் தரக்கூடிய, அருள் சுரக்கக்கூடிய நேரம் எது? ஒரு யாகத்திலே அருள் சுரக்கக்கூடிய நேரம் எதுனா அதுதான் பூர்ணாகுதி. எல்லோரும் ஓம் நம சிவாய என்று சொல்லி அதன் பிறகு யாகத்தினுடைய நிறைவு வழிபாடாகிய பூர்ணாகுதி செய்யப்படும். எல்லாரும் கையை கும்பிட்டு கண்ண மூடி பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய. சத்தமே கேட்க மாட்டேன். ஓம் நம சிவாய,
யோமாம் புஷ்பம் வேதா பகவான் பிரஜாவான் பெருமான் பவதே போதான வீட்டரே பதம் கடந்தானுக்கே அத்தன்மையர் தாம் நம்மை ஆழ்பவர் எனக் கொள்வார் சித்தம் கெடிய சிவன் அஞ்சு எடுத்து ஓதும் வாய்மை நித்தம் நியமம் என போற்றும் நெறிகின்ற கண்களிக்கும்படி கண்டு கொண்டேன் கடம்பாடவியில் கண்களிக்கும் உணர்வது வாங்க உணவுகளை தந்தை பலை பால அரசர சுவாச மனசன சுவாச பின்னாடுடைய சிவனே போற்றி நாடகருக்கும் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு अनंतासन सिंहासन योगासन पद्मासन स्योर्थे विराजमानायाः श्री काम्यादि सप्तमात्र अंबिकायाः अस्य आलयस्य अनुष्ठीयमान पूर्णावर्तन दीर्घोद्धारण अष्टबन्धन समर्पण कुम्भाभिषेक महाशान्तिक वैभवमङ्गलकर्मणि अस्मिन् द्वितीयकाल प्रातःकृतवेलायामाध्याह्निकाल पूर्णाहुतिवर्गेन्द्रसमये मंत्रलोके तंत्रलोके क्रियालोके श्रद्धालोके काललोके नियमलोके यथोक्तं शिवागम शास्त्रानुष्ठितं साङ्ग अचित्तं तत्तत्फलदं भूयाति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अस्य नैमित्तिक काम्यादि सर्वपूजा फलासिद्धिः कुम्भाभिषेक आरम्भात् कलशानपर्यन्त श्री काम्यादि भक्तमात्र अंबिका परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन सस्याभिवृद्धिः भारतीयानाम् उन्नतस्थान बलावाप्तिसिद्धिश्च भूयाति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो सर्वं श्री काम्यादि भक्तमातृकादिन्यशरणारविन्दार्पणमस्तु மாலை இசை நிகழ்வுகள் நாதஸ்வர நிகழ்வுகள் ராகமாலிகா சமர்ப்பண நிகழ்வுகள் எல்லாம் மாலை நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்து சரியாக மாலை 5 மணி அளவிலே பூஜை துவங்கும் 8:30 9 மணி அளவிலே பூஜை நிறைவு செய்யப்படும் என்பதை தெரிவித்து தயவு செய்து அனைத்து மக்களும் அனைத்து பக்த மையங்களும் பூஜைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி 5 மணி முதல் 9 மணி வரை இங்கே பூஜையிலே முழுமையாக கலந்து கொண்டு அனைத்து வழிபாடுகளையும் கண்டுகளிக்கிறது யாகசா